java.util start, right? So here we have a condition that whenever you're giving the values, that variable names must match like that column. Like if I have 4 columns, then 4 values must be given in the command. Okay. So next thing, class, we have like insert database, or you can say just take statement insert, right? So that's the first thing. Now in this public void, so the first thing we do, public static void main, right? In this we have class.funname. Class.funname అంటే ఎందుకు? Raj, Load the you class. what? Load the class. Load the class. Into Which the class you are loading? Oracle. Driver class, you can say. Oracle dot jdbc dot driver dot Oracle driver, right? First thing, మనం ఏ పర్టికులర్ డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవుతున్నామో ఆ డేటాబేస్ యొక్క డ్రైవర్ క్లాస్ ని లోడ్ చేయాలి. ఓకే, అది క్లాస్ డాట్ ఫర్నేమ్ ద్వారా చేస్తాం. మనం హార్డ్ డిస్క్ నుంచి ర్యామ్ కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో ఒరాకిల్ డ్రైవర్ కి కనెక్ట్ అవుతున్నాను అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ యూఆర్ఎల్ విల్ బి దేర్. ఈ యూఆర్ఎల్ అంటే ఏంటిది? మనం జేడీబీసీ యూజ్ చేస్తూ ఒరాకిల్ డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవుతూ థిన్ డ్రైవర్ యూజ్ చేస్తూ @localhost అంటే మన పర్టికులర్ డేటాబేస్ అనేది మన సిస్టంలో ఉంది. అండ్ వీ హ్యావ్ థిన్ టైప్ 4 డ్రైవర్. 1521 is the port number, X is the database name. So string password equals to, or username equals to system. Okay, so next string password equals to manager. Username is system, password is manager. Next we have a driver manager dot get connection. What is this get connection? You can say here we are having URL, username, password, and driver manager, sorry, connection kada, connection con. ఇప్పుడు డ్రైవర్ మేనేజర్ డాట్ గెట్ కనెక్షన్ అనేది ఏంటిది? క్లాస్ స్టాటిక్ క్లాస్. Right. So next thing, if that connection not equals to null, system dot out dot println, what we have, connection established, right? And నెక్స్ట్ థింగ్, ఇప్పుడు ఒక డేటాబేస్లో ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఏ పర్టికులర్ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేయాలి? విచ్ ఇంటర్ఫేస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్?
statement. స్టేట్మెంట్ ఇంటర్ఫేస్ చూపించాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఇంటర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. ఆల్రెడీ మన దగ్గర కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. సో కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ లోపల వీ హ్యావ్ ఎ పర్టిక్యులర్ కనెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ లోపల ఒక మెథడ్ ఉంది, పర్టిక్యులర్ మెథడ్. ఏంటా మెథడ్? దట్ మెథడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రియేట్ స్టేట్మెంట్. సో ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే నాకు స్టేట్మెంట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఓకే, సో కాన్ డాట్ క్రియేట్ స్టేట్మెంట్. సో నెక్స్ట్ థింగ్, ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అప్డేట్ అనే పర్టికులర్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తే ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఆ టేబుల్ నేమ్ ఏంటి మనం లాస్ట్ క్లాస్లో యూజ్ చేసింది? EMP25, రైట్? సో 1025 రికార్డ్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేసాము. ఓకే, నౌ ఇన్ దిస్ సినారియో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ EMP25 values, what we have a particular ID, a name. That name is nothing but you can say here, suppose consider Mahesh and some salary, right? So if I call the execute update, its return type is int. So if rs not equals to 0, system dot out dot println record inserted, that we can say. So this is what statement insert without using scanner, but I want to use with scanner. So we have a particular Java March statement. Okay, statement insert dot Java. Now in this scenario, if you run this thing like cd space Java, cd space Java March, Java C space statement, okay, sorry, it's Java Feb, right? What is the error it's giving? ఎందుకోసం error? ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తుంది ఇట్లా? when it comes, why we get this error? anyone? ప్యాకేజ్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేయలేదు, సింపుల్ థింగ్. దాని ప్యాకేజ్ ఇంపోర్ట్ చేయకపోతే క్లాసెస్ యూజ్ చేయలేము. ఇది బేసిక్ స్టెప్, రైట్? నో వాట్ యు సేయింగ్? క్లాస్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్, SQL exception, right? Throws exception. Yeah. So what is the next thing we have? Throws exception పెట్టాలి. Right? Exception because it might throw any exception, it will be caught. Next, Java space statement insert, record insert అయింది. And
వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఇక్కడ నుంచి వాల్యూ, జావా అప్లికేషన్ నుంచి వాల్యూ మనకి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? డేటాబేస్కి వెళ్తుంది, రైట్? సో నెక్స్ట్ థింగ్, ఐ వాంట్ టు యూజ్ ద స్కానర్ నౌ. స్కానర్ అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ యూటిల్ ప్యాకేజ్లో ఉన్న స్కానర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 వేరియబుల్స్ కావాలి మనకి, ఐడి, నేమ్ అండ్ దిస్ పర్టికులర్ సాలరీ. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, స్కానర్ SC ఈక్వల్స్ టు న్యూ system dot in system dot out dot println enter ID, name and salary. Okay, so what is happening now? ID, name, salary అన్నప్పుడు system dot out dot ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయాలి నేను. int id, sc dot next int అనొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ int do? It converts to integer. ఎస్, స్ట్రింగ్ ఉన్న వాల్యూని ఇంటిజర్ కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ స్ట్రింగ్ నేమ్. సో వాట్ యు హావ్ టు కాల్ నౌ? sc dot next only. Then again int salary, sc dot next int, right? Understand? So now here we have one more thing. What is one more thing you can say? ఇప్పుడు ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. సో జావాలో ఇది స్ట్రింగ్, జావా in this string it's a string. I want to give a value means I have to remove the string and give a variable. If I give directly ID and name and salary, will it recognize? Compile అవుతుంది, రన్ చేసినప్పుడు enter name, ID, I give some name, some salary. What it's saying? Column not allowed here, right? అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటిది, ఇక్కడ ఐడి అనేది వాల్యూ, కాలం కాదు. ఓకే, సో ఆ కాలం అండ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ నేమ్ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. ఇది స్ట్రింగ్, ఇది జావాలో స్ట్రింగ్, ఇది కానీ ఇది మాత్రం జావాలో వాల్యూ. జావాలో వాల్యూ ఎలా డిస్ప్లే చేస్తాం మనం? డబుల్ కోట్స్ బయట ప్లస్ తో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. సో అది కామా అనేది ఇన్సైడ్ దట్ పర్టికులర్ కమాండ్, రైట్? నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను సింగిల్ కోట్స్ తర్వాత ఇంకో డబుల్ కోట్ ఇస్తున్నాను. నేను మొత్తం ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఒక సింగిల్ కోట్ అండ్ సమ్ స్పేస్ ఇస్ దే, లైక్ or else if you want you can remove that space and the double quotes and then plus symbol. అగైన్ ఆ సింగిల్ కోట్ ముందు ఒక పర్టికులర్ ప్లస్ సింబల్, ఎందుకంటే ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు సింగిల్ కోట్ కావాలి కాబట్టి. ఓకే, and again salary is a variable, right? Plus salary and plus double quotes. Save this thing. అర్థమైనా? సో జావాలో ఉన్న వేరియబుల్స్ ని అండ్ ఆ కమాండ్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి డబుల్ కోట్స్ అండ్ ప్లస్ వి యూస్. అండ్ ఇన్ దిస్ సినారియో here compile 1027, some name given, some value 24,000, record dot insert. Insert అయింది కదా, that's the second thing you can say. Okay, now in this scenario ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే ఒకటే రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయింది, మళ్ళీ ఇంకో రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే again I have to write this particular command, right, and the variable. But suppose నాకు ఏంటంటే ఇప్పుడు ATM కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం మనం, ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోతుంది మనకి. ట్రాన్సాక్షన్ అయిన తర్వాత అగైన్ ఇట్ లాస్ట్, డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ, yes or no? If you say yes, it will continue.
If you say no, it will stop. The same way here నేనేంటంటే ఈ కమాండ్ లో ఒక లూప్ లో రాస్తున్నాను the entire thing. So whenever I'll just press yes, it has to insert the record. Again the loop has to be getting executed. Okay? And when I say like no or any other character, then it should stop inserting the records. So how can you do that thing? So simple. We need a loop first of all. And it's repeat avali. Ekkadi nunchi repeat avali? Not only this one, the entire entering of values also. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక కమాండ్ ఇన్సర్ట్ అయింది రిపీట్ అయింది అనుకోండి, వాల్యూస్ అవే వాల్యూస్ వస్తాయి ప్రతిసారి. అలా కాకుండా నాకు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కావాలంటే ఈ పర్టికులర్ వైల్ లూప్ రాస్తున్నారు. రైట్. అండ్ ఇక్కడ వైల్ లూప్ రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు కండిషన్ రాయాలి. ఏంటా కండిషన్? ఫస్ట్ టైం ట్రూ ఉండాలి. కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను, స్ట్రింగ్, I'll just take a particular flag or anything you can take. So నేమంటున్నా అంటే లైక్ ఫస్ట్ ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ కావాలి కాబట్టి రికార్డ్ అని పెట్టేసి దాంట్లో ఎస్ అని పెడుతున్నాను. సో ఇప్పుడు రికార్డ్ డాట్ ఈక్వల్స్ ఇగ్నోర్ కేస్. ఈక్వల్స్ ఇగ్నోర్ కేస్ అంటే అక్కడ డబుల్ కోట్స్ ఉన్నా లైక్ సారీ అప్పర్ కేస్ ఉన్నా లోవర్ కేస్ ఉన్నా ఇగ్నోర్ చేస్తుంది అని అర్థం. ఎస్ అని పెట్టాను. సో ఇప్పుడు రికార్డ్ డాట్ ఈక్వల్స్ ఎస్ అంటే ఎస్, ట్రూ అయితే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది ఎప్పుడు ట్రూ ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ప్రాంప్ట్ రావాలి నాకు. ఏంటి ఆ ప్రాంప్ట్? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్. ఇది కూడా లూప్ లోపలే అవుతుంది. ఎంటర్ ఎస్ ఆర్ నో. To continue, enter yes. So what is that variable? Record. In record variable, what do you have to take? sc dot next. And ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు sc dot next అనే వాల్యూ ఏదైతే తీసుకుంటానో మళ్ళీ అది ఇక్కడ చెక్ అవుతుంది. ఇక్కడ చెక్ అయినప్పుడు అది ఎస్ ఉంటే కంటిన్యూ అవుతుంది, నో అంటే కంటిన్యూ అవ్వదు. ఓకే. సో సేవ్ దిస్ థింగ్. కంపైల్ చేశాను. ఇట్స్ సేయింగ్ rs cannot be find symbol because ఇది లోకల్ అయిపోయింది. రైట్. సో లోకల్ అయిపోయింది కాబట్టి వైల్ లూప్. అందుకే డిక్లరేషన్స్ అన్ని పైన చేసుకుంటే బెటర్. ఎప్పుడైనా సరే ఇండస్ట్రీలో అలైన్ చేస్తాము, పైన చేసి డిక్లేర్ చేసుకొని 4 వాల్యూ ఇస్తాము. ఫస్ట్ ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటాము, నెక్స్ట్ కింద ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఇంట్ నల్ కాదు 0, ఎందుకంటే ఇది ఇంటిజర్ కాబట్టి. Next what we have, here java c space statement insert dot java space insert 1028 some id or name you can say, Shiva, some salary. To continue, enter yes. So if I'm entering yes. Okay, again enter ID. It's not showing because I haven't written it inside the loop. Outside the loop I have written, right? So here, what you have to do? 1029 and name. Again I have to take, like say Pradeep, and some salary. Again yes, if I say no, it will stop. Record inserted. So all the records are getting inserted, right? Yes. So next thing, here is repetition అవుతుంది. ఆ రిపిటేషన్ అనేది ఓవర్కమ్ అవ్వాలి. సో నెక్స్ట్ థింగ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎంటర్ ఐడి అండ్ సాలరీ అనేది ఇక్కడ కాకుండా లూప్ లోపల రావాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు మళ్ళీ ఎంటర్ ఐడి నేమ్ అండ్ సాలరీ అనేది ప్రాంప్ట్ అవుతుంది మెసేజ్ అక్కడ, లేకపోతే లేదు.
Okay, so those are the two things. Compile and run again. So 1029 some city and some salary 23. Yes, S and S. ఇప్పుడు ఐడియా వస్తుంది మళ్ళీ, రైట్? 1030 and some name and some salary. Record insert. Record insert అవుతుంది. Okay, that is the thing. So next, insert అయిన తర్వాత what we do need to update the values, and that we have to do it using this particular scanner also, either by using scanner or by directly the thing. And we have one more scenario, like how to update multiple records at a time. Adi oka scenario. Or else my equation is like I want to increase the salary. I am having the bonus for all these people, like 10% of around 2000. I'm having increment for every employee. So 2000 అనేది ప్రతి ఎంప్లాయీ శాలరీకి యాడ్ అవ్వాలి, రైట్? ఏ కమాండ్ యూస్ చేస్తాం ఇప్పుడు? ఈ డ్రైవర్ మేనేజర్ జెట్ కనెక్షన్ ఇక్కడ మొత్తం ఇది వరకు సేమ్. ఇది తీసేసాను ఇప్పుడు. ఈ స్టేట్మెంట్ ఇన్సర్ట్ కాదు ఇప్పుడు, స్టేట్మెంట్ యూ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ అప్డేట్, రైట్? చెప్పండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే, కమాండ్ ఏం రాయొచ్చు? st.execute update. What is the command? Command బట్టి ఎన్ని వాల్యూస్ తీసుకోవాలో చూద్దాం. ఏ కమాండ్ రాస్తే మనకి ఇక్కడ అన్ని రికార్డ్స్ ఒకటేసారి అప్డేట్ అవుతాయి విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద సాలరీ. ఒక కండిషన్ అంటూ లేదు, అందరికీ ఉంది ఇది ఇక్కడ. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? అప్సెట్. ఎనీవన్? అప్డేట్ EMP25 set salary equals to ఏంట సాలరీ? మన సాలరీతో పాటు, అంటే డేటాబేస్ ఉన్న సాలరీతో పాటు నేను ఇచ్చే 2000, రైట్? దట్స్ ఇట్. ఇది అందరికీ అవుతుంది ఇప్పుడు. బట్ ఇక్కడ 2000 నేను డైరెక్ట్ ఇవ్వద్దు కదా. ఎలా ఇవ్వాలి? నాకు వేరియబుల్స్ తో పాటు రావాలి. సో వేరియబుల్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఇక్కడ వస్తుంది, రైట్? ఏంట వేరియబుల్? int salary equals to sc.next int. Enter the, or you can say system.out.println. So here again int rs equals to execute update. If rs not equals to 0, system.out.println, or you can say record updated, right? So now if you go up, I'll just say the program as statement update .java. యాక్చువల్లీ కూడా ప్లస్ సాలరీతో పాటు మన పర్టికులర్ వాల్యూ. ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఇక్కడ. ఇది ఏంటంటే డేటాబేస్ లో కమాండ్ సాలరీ ఈక్వల్స్ టు సాలరీ ప్లస్ ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ. కావాలంటే ఇప్పుడు ఒక కమాండ్ రాస్తున్నాం. ఏంటి కమాండ్? ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ 1000 ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. సపోజ్ అప్డేట్ EMP25
set salary equals to salary plus some 1000. 7 rows updated. ఇప్పుడు అందరికి 1000 ఇంక్రీజ్ అయింది, రైట్? అంటే ఈ కమాండ్ లో 1000 అనేది మన జావా వాల్యూ. ఆ జావా వాల్యూ కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం, డబుల్ కోట్స్ బయట ప్లస్ పెట్టి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ప్లస్ లోపల ఎందుకు పెడుతుంది, అడిషన్ అవుతుంది ఈ వాల్యూకి. ఓకే, ఒకవేళ మీకు క్లారిటీ రావాలి అంటే ఈ పర్టికులర్ మొత్తం థింగ్ ఎంటైర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ప్రింట్ ఇట్ అగైన్, system.out.println. ఇలా బెటర్ ప్రింట్ చేస్తారంటే వాల్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎలా వెళ్తున్నాయి, ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి కూడా తెలుస్తుంది. ఓకే, కంపైల్ అండ్ రన్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్. హియర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ యాజ్ 2000. ఒకటే ఉంది అక్కడ స్కానర్, ఇంకేమైనా వాల్యూస్? It's not there, I guess. Loop రాశాను. system.out.println లో మళ్ళీ మనం అదే పేరు కాదు. అదేంటి system.out.println దగ్గర సేమ్ క్వెరీ రాస్తుంది. అదే మన దానివల్ల అయిపోతుంది కదా, అయిపోవడం కాదు. అది మన డబుల్ కోట్స్ రాస్తే ఏంటి, స్ట్రింగే కదా. యా బట్ అక్కడ ఓకే ఇక్కడ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అవ్వట్లేదు, అందుకే అప్డేట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి కదా. రికార్డ్ అప్డేట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి అలా ప్రాబ్లం. ఓకే, సో జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్. సో అందుకే ఎల్స్ పార్ట్ కూడా రాయాలి, system.out.println అనేసి not inserted or updated. బట్ నాట్ అప్డేటెడ్ అన్నది అక్కడ ఆగిపోవాలి కదా, నెక్స్ట్ లైన్కి రావాలి కదా. ఇంకా లూప్ ఏం లేదు, ఎగ్జిక్యూట్ అప్డేట్ సాలరీ ప్రింట్ చేస్తుంది. Enter the increment salary equals to SC.next enter. So it's a close next CMD. Okay, series space Java for Java space statement update. అండ్ సాలరీ ఇచ్చినాక ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆగిపోతుంది. ఇస్ తర్వాత మనం ఓపెన్ ఇఫ్ అంటేనే ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ బయటికి రావట్లేదు లూప్, అసలు లూపే లేదు ఇక్కడ, బయటికి ఎందుకు రావట్లేదు? ఇక్కడ ఆగిపోవడానికి లైక్ ఐదర్ యూ హావ్ టు సే రికార్డ్ అప్డేటెడ్ నాట్ అప్డేటెడ్. ఇక్కడ లూప్ ఏం లేదు, లూప్ ఉంటేనే రిపీటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది.
స్కానర్ ఇచ్చి స్కానర్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఒకసారి వాళ్ళు అసలు నేను శాలరీ తీసుకోవట్లేదు ఇప్పుడు. కామెంట్ చేశాను కదా ఇది. ఎందుకు అలా వస్తుంది? సేవ్ చేశారా? సేవ్ చేశారా? సేవ్ చేసిన. సేవ్ చేయకపోతే అసలు అట్లీస్ట్ ఏదో ఒకటి రావాలి కదా. శాలరీ కూడా ఎంటర్ అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు. అదేం జాబ్ వచ్చింది కదా. స్కానర్ తీసుకుంటారు. స్టేట్మెంట్ డెమో కదా, స్టేట్మెంట్ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ అప్డేట్ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, క్లాస్ స్టేట్మెంట్ డెమో ఫైల్. శాలరీ ఎంటర్ అవ్వట్లేదు అక్కడ. ఇంతే ఎస్సీలో నెక్స్ట్ తీసేసినప్పటి నుంచి శాలరీ ఎంటర్ అవ్వట్లేదు. I think దీంట్లో ఏమవుతారా రికార్డ్ అప్డేట్. ఇప్పుడు రికార్డ్ ఇన్స్టెడ్ అవుతుంది అంటే స్కానర్ దగ్గర ప్రాబ్లం ఉండదు. స్కానర్ డూప్లికేట్ అయింది. ఆర్ ఎల్స్ ఐ గెస్ ఇది ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయింది. అందరికి ఇంక్రిమెంట్ అయింది కదా, 2000తో ఇంక్రిమెంట్ అయింది. ఓకే, సేమ్ కమాండ్ బట్ స్కానర్తో ఎందుకు రాలేదు? సరే ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి స్కానర్ తోటి, లేదా మళ్ళీ ఇద్దామంటే
int salary equals to x dot next int. Okay, salary plus some salary. అంటే ఇక్కడ కమాండ్ what is that particular thing we have to do here? System dot out dot println enter the salary. Now it's coming. Database exhaust అయిపోయినట్టుంది, అందుకే ఇలా వచ్చింది. ఇప్పుడు అందరికి వచ్చింది, రైట్? సేమ్ థింగ్ యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్, రైట్? ఇందాక రాలేదు, డేటాబేస్ క్లోజ్ చేస్తుంది. వచ్చింది ఇక్కడ శాలరీ ప్లస్ శాలరీ 1000 అనేసి ఇప్పుడు వస్తుంది. అంటే డేటాబేస్ క్లోజ్ చేసి రన్ ఓపెన్ చేసిన కారణంగా వచ్చింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఇది అప్డేట్ అయిపోయింది కదా, మనీ పర్టికులర్ ఆల్ ద శాలరీస్. బట్ సపోజ్ నాకేంటంటే ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ థింగ్ వి రిక్వైర్డ్. వాట్ ఇస్ దట్ వన్ పర్టికులర్ థింగ్ యూ కెన్ సే? వీ హ్యావ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐ వాంట్ కిరణ్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ సే 1025 ఉంది కదా, 1029. సో విల్ టేక్ 1028 అండ్ 1026. అంటే ఈ రెండుకి మాత్రమే అప్డేట్ అవ్వాలి సాలరీ, లైక్ సమ్ 5000 ఇంక్రిమెంట్ ఓన్లీ ఫర్ 1028 అండ్ 1026. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? Come again? Yes, it would where ID equal to 1028, 1026. Okay, how to write that thing? That is only important. Let's say I'll have to write update EMP set salary. I'm salary setting it as 5000. Where ID equals to 1026, right? And ID equals to 1025 that's it. ఇది రాస్తే అప్డేట్ అయిపోతుంది రికార్డు. నాట్ అప్డేటెడ్ అని వస్తుంది, రైట్? మనం ఇక్కడ 5000 ఇవ్వాలి కాబట్టి ప్లస్ సాలరీ. ఇక్కడ ఏమైనా వస్తాం మళ్ళీ 1026 1028 అండ్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే ఇక్కడ 1028 ఐడి ఉండి అదే 1028 కి శివాని నేమ్ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి అనుకుంటే, అంటే ఒకటే రోల్లో 2 కాలమ్స్ వాల్యూస్ కంపేర్ చేయాలనుకుంటే మనము ఈ పర్టికులర్ అండ్ కండిషన్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ అండ్ వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే అండ్ అనేది 2 డిఫరెంట్ కాలమ్స్ ని చెక్ చేయదు, ఒకటే కాలమ్ ని చెక్ చేస్తుంది. 2 డిఫరెంట్ కాలమ్స్ ని చెక్ చేయాలి అంటే కనుక ఖచ్చితంగా మనకి ఆర్ అనేది కావాలి. ID equals to 1026 or ID equals to 1028. ఇప్పుడు ఈ సినారియో చూస్తే కనుక మనకు సాలరీ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. సో ఐల్ జస్ట్ సే ఇట్ యాజ్ 5000 రికార్డ్ అప్డేటెడ్. సో ఓన్లీ వాళ్ళిద్దరికి మాత్రమే, లైక్ 10 అప్డేట్ అయిందా ఇన్సర్ట్ అయిందా? సెట్ రీప్లేస్ అయిపోయింది. ఎందుకట్లా సెట్ సాలరీ ఈక్వల్ టు సాలరీ ప్లస్ అని ఇవ్వలేదు నేను యాక్చువల్లీ. ఓకే, సాలరీ ప్లస్ అని ఇస్తే ప్రాబ్లం రాకపోతుండే. సో అగైన్ ఐ హావ్ టు డూ రైట్. ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ, కంపైల్ అండ్ రన్. సో ఒక 30,000 ఇస్తున్నా. సో ఇప్పుడు వచ్చినాయి కదా, సాలరీ ప్లస్ సాలరీ అంటే వస్తుంది, రైట్?
Understood. Yeah. Fine then. So next thing will be deleting the record. ఇప్పుడు ఇక్కడ అండ్ ఆర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. What is that and what is that or? How you are sending the values and everything. So next thing, update అయిన తర్వాత delete చేయాలి. Delete అంటే already we know that if you want to delete directly you can use delete from table name and whatever the command you want to delete, whatever the row you want to delete, you can delete. Okay, and ఇక్కడ id అనేది 2 times రాస్తున్నాను, where id equals to 1026 or id equals to or 1028 అని. అలా కాకుండా మనకి ఇంకో పర్టికులర్ క్లాజ్ ఉంది, ఇన్ క్లాజ్ అనేసి. ఏంటి ఇన్ క్లాజ్ అంటే వేర్ ఐడి ఇన్ 1026 1028 అని చెప్పొచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ 2 పర్టికులర్ ఐడీస్కి మాత్రమే ఈ పర్టికులర్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని తెలుస్తుంది. అలా ఎన్ని ఐడీస్ అంటే అన్ని ఐడీస్ పెట్టుకోవచ్చు. కంపైల్ అండ్ రన్. ఇంకో 2000 ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను అనుకున్నాం. సో మళ్ళీ 2000 ఇంక్రీజ్ అయింది కదా ఇద్దరికి. సో ఇక్కడ ఇన్ అనే క్లాస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి ఏంటంటే పర్టికులర్ సెలెక్షన్ తోటి ఉండాలి. మీరు ఇప్పుడు గూగుల్లో చూస్తే కనుక లైక్ అప్డేట్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ పర్టికులర్ రికార్డ్ ఉంటుంది, కానీ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ కంటే ఆ ఇన్ అనే క్లాస్ ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి యూస్ చేసుకోవచ్చు. బ్రో చిన్న డౌట్, చెప్పండి. ఇప్పుడు 1026 దగ్గర శివ అనే పేరు లేకపోతే ఎవరికైనా అప్డేట్ అవుతుంది కదా? అవును, అక్కడ అండ్ అనేది పెడితే కనుక అప్పుడు అండ్ క్లాస్ పెట్టాలి. ఓకే ఓకే. సో కంపైల్ అండ్ రన్. సపోజ్ ఇంకో 1000 అంటే ఇంకో 1000. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే డైనమిక్ అయిపోతుంది, రైట్? ఇవే మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో కాన్సెప్ట్ కూడా చేస్తాం, దట్ ఈస్ ప్రిపేర్ స్టేట్మెంట్. బిఫోర్ దట్ మనకి సెలెక్ట్ అనే కమాండ్ కావాలి. సెలెక్ట్ చేసే ముందు మీరు ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్, విత్ స్కానర్, వితౌట్ స్కానర్ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కావాలి నాకు. ఓకే, అండర్స్టూడ్? క్లియరా? Fine then. So Raj, Harsha, do the programs and send me. Suraj, చేస్తున్నా అసలు ఏమన్నా ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయని చేయట్లేదా? చేస్తున్నా సార్ క్లాస్, అదే చూస్తున్నాను, రాసుకుంటున్నా, నోట్స్ రాస్తున్నాను. సరే, ప్రాక్టీస్ కూడా చేయండి. ఓకే, next Jagriti, you also revise the previous videos, the connectivity and the thing, and try to practice. Okay, Yeah, you can okay. like నాకు స్క్రీన్ షాట్ పంపండి, ఎర్రర్స్ వస్తే నేను చూస్తాను. Okay. అండ్ నవీన్, మీరు కూడా లైక్ ఆల్రెడీ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ కాకుండా డిఫరెంట్ గానే ట్రై చేయండి, సరిపోతుంది. ఓకే, ఫైన్ దెన్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే.